homework de ke gaya si. And let me also start recording also to the cloud. Okay. Yeah, Viji, please record on your local computer. नहीं ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਕਲਾਉਡ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋਕਲ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਪਲੱਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਲਾਉਡ ਦੇ ਉੱਤੇ I can easily share that file with you when it reaches you in a second, you know. Okay, I think, sure. That's yeah, I think that's better, you know. Oh, and I know how to share that file also, you know. That's good. Anyway, मैं जान तो पहले homework दे के गया सी, and I know everybody is not going to do it because it's a lot of time consuming, but I have, you know. But I'm very happy to report that I got 2 people so far that turned in their work, you know. Thank you, and I'm not going to announce the names here, but thank you for doing that. It was, I could see the amount of effort they put in though. So agar baki karna koi chahe te ji sadke, you know, manu aaj ya kal ya agle hafte before the next class manu bhej dena if you still are interested in doing it, you know. ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂ نو ਓਵਰਆਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡੀਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜਪਜੀ ਦੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰੀ belief ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ understanding ਜਪਜੀ ਦੀ little bit at a deeper level ਹੋਏਗੀ, you know. And other thing is कि when you write it all out though, when you do the work, it will remain with you for a long time. It doesn't go away, you know, as a general rule, as opposed to when you just listen to somebody. बहुत फर्क है सिर्फ किसी ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ as opposed to ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, you know. ਸੋ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ. So let me know though, somebody just posted a message that they were not there in the last class, so they didn't know what the homework was. I'll tell you what the homework was again. The homework was कि दो चीज़ां सन क्योंकि 2 हफ्ते में ऑफ लेते सन, 2 सैटरडेज क्लासेस नहीं हुईਆਂ. सो एक सैटरडे ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 25 ਜਾਂ 26 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬੁਲਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਮਰੀ ਬਣਾਓ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਸੀ ਪਹਿਲਾ. So 2 or 3 sentences about each podi and how this podi connects to the next one. That was the goal. That एक assignment है सी. दूसरी assignment सी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੋਦਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ. Those were the 2 assignments. So ਅਗਰ ਕੋਈ question ਹੋਵੇ ਤੇ you can unmute yourself and ask me. But I announced it very clearly in the last class that I had. But some people were not there, so they didn't know about it. You know. Any questions so far, before I move forward? Giji, I also have done most part of the homework, but the thing is that I am very confused myself in trying to interconnect one to the other. You know, at times. ਜੇ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ. ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਨਾ ਕਰ. That I've done. I'll be. ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਟ ਜੇ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਕਰਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਯੂ نو. ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਯੂ نو. ਸੋ ਔਰ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਡਾਟਸ. So he's done a job nobody else could have done. And when I was there in Amritsar myself, and I imagined several times him sitting there and writing, you know. I mean, it's not that far ago, you know. I think this part of this books were written in late 40s, which unhone likhi hain sara kuch, early 50s, which this was towards the end of his writing career that he wrote all this stuff.
and which makes sense because the maturity ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ. So these were one of the last ones that he wrote though. So ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1948 49 51 52 53 54 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ. 70 80 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. So that's another thing. So if you can't connect the dots, then don't connect the dots. But you can connect the dots if you read him up, though he connects the dots for you. So you could dekh sakte ho padh ke tusi, yeah. But anything else though? Any questions so far before we move forward though? On anything at all on the previous podis and everything. I'm not going to go through and give a whole summary again that was the assignment I gave to everybody. So you should have looked into it. And बाकी ये है कि इंटरेस्ट की गल है सारी, कईयां नूं बहुता इंटरेस्ट है और टाइम भी है, तो फिर तुसी उहदे उत्ते फोकस करदे हो. जिन्हां दा इंटरेस्ट ज्यादा है इस पासे वो ज्यादा फोकस करनगे, सो ते जिन्हां दा इंटरेस्ट घट है वो फिर अरदास करन कि मेरा इंटरेस्ट वधे. फिर दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से. जे इंटरेस्ट वधेगा ते फिर तुहानूं अपने अंदरों चाह होएगी सिखण दी और सिखाण दी और जपजी बारे जपजी ਨੂੰ internalize ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ. So any questions so far ji? Anything that you want to talk about though before we delve into the Sodar ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ and as a general discussion on music first though, before we discuss the music or spirituality, the relationship आपस ਵਿੱਚ, Any questions or anything at all? Birji, welcome back and thank you so much. एक question हैगा कि ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗਾ. ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ. ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ. ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂ. ਸੁਣੇ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਹੁਣੇ. ਸੋ am I to read it like as if I am being spoken to, or am I reading it like I am telling it to myself? So a thoda ja confusion. Whichever way that us technicality ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ. ਸੋ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬਾਣੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰੀ. ਸੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ. ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਹਾਲੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕਿ ਆਪ ਕਥੇ ਆਪ ਸੁਣਨੇ ਹਾਰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ. ਜਿਹੜੀ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ. ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਆਂ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ. ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਵੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਵੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਜਿਸ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਵੋ. ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ. ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ. ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਓ ਤੇ ਉਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਓ. ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਏ ਮੇਰੇ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ. ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ
ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ ਮੇਰੇ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਜਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜਾਗੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਪਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਖਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ you need like a little battery charge also, like I went to Darbar Sahib this time, that was good, I mean I felt like reconnected myself। ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਚਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੌਣ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ, ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਰਡਰਸ ਹਨ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤਾ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ, ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਮਕਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਬੈਂਕ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੈਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਵ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ। ਉਹਦੇ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਹਨ ਅੰਦਰਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। So I hope that helped a little bit. I don't know whether it did or not. No, that is so helpful. Thank you so much. Yeah. Thank you. I think that was very, very beautifully said, because when you try to focus on things that I am going to focus on this thing, you can never focus on that thing. You have to focus on the meaning. You have to fall in love with whatever you're doing, whatever it is that you do. Kuch Gurbani par rahe ho ya apni koi aur kitab par rahe ho, if you have interest, if you want to learn, if you fall in love with, in this situation, you fall in love with Gurbani, jo Gurbani da upadesh, jo Guru keh rahe hain, that's the best way to focus. Because when you try to focus, okay, I'm going to sit down, samadhi la ke baith jana, it's very hard to do such. The only way to do it is to fall in love with whatever you're doing. That's exactly. और समाधि लाना भी खराब नहीं है, अगर if that helps you cleanse your thoughts a little bit, वो माड़ी गल नहीं कोई, वो भी करो. If you're doing it in a way that you have passion and love for whatever it is that you're doing, that's the bottom line. ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਗਾਣ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸ਼ਿਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੇ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ। ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਣੀ ਰਿਵੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਾਇਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕੰਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ, ਅਗਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਚ ਕਰੋ ਆਫਟਰ ਦ ਕਲਾਸ, ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ if you just type in 2 or 3 words on Google, type in the words like relationship between spirituality and music, or just say spirituality and music or something to that effect, you'll be surprised that there's about
more than between 40 to 50,000 ਹਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਪੈਰੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਕੰਮ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਚੈਪਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰਸ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ, and let me take you back to what I mean by the chapters, and we'll have a little discussion on that though. ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, not the Kartarpur Sahib which is in Pakistan, the one near Jalandhar in India. So in fact, I remember that because I saw the station go by, you know, we went on a train, so I saw the word make ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, you know, so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਚੈਪਟਰਸ ਹਨ, ਯੂ ਨੋ, ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਉਹ ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਔਰ ਸੇਮ ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ 31 ਰਾਗ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ 90% ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 85 to 90%, ਉਹ ਨਾ 31 ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ 31 ਚੈਪਟਰਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾ ਕੁਰਾਨ, ਨਾ ਗੀਤਾ, ਨਾ ਵੇਦ, ਨਾ ਪੁਰਾਣ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਧਰੇ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਲਵੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਡੀ ਚ ਗਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚ ਗਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਰਠ ਵਿੱਚ ਗਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਾ ਚ ਗਾਓ, ਯੂ ਨੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਧਰੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਅਧਾਇਤ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਸਾ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਫੀ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾ ਚ ਗਾਓ ਪਰ ਕਾਫੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟਸ ਲਗਾਓ। ਫਿਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਵੀ ਗੋੜੀ ਵੀ, ਜਾਂ ਗੋੜੀ ਵੀ ਸੋਰਠ ਵੀ, ਮਨੇ ਗੋੜੀ ਤੇ ਸੋਰਠ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਗਾਓ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖੋਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਇੰਨੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਗਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਗਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਗਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ, ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਵਾਸ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣੂ ਸਨ ਆਪ, ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਾਣੂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰੁਪਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਗ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਇੱਕ ਅਤ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ, ਉਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰੁਪਦ ਗਾਣ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
disappointing ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ, other than the ਬਸੰਤ, because I was lucky to be there, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਗੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਤੇ thank God for that tradition, at least ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਤੇ ਬਸੰਤ ਦੀਆਂ 1-2 ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ every time somebody came. But other than basant though, unfortunately I didn't hear too much. We'll talk more about Guru Granth Darbar Sahib ਦੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਚੌਕੀਆਂ ਬਾਰੇ as we move along, you know. ਮੇਰਾ point ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਤੇ spiritual ਰੀਨ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ connection ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚਰਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਯੂਰਪ, you visit ਜਿਹੜੀਆਂ oldest church you can visit, you know, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ organ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ you know, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਚਰਚ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੈਟੀਕਨ ਦਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈਸਟਰਨ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਸ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਈਸਟਰਨ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਗ੍ਰੀਕ ਚਰਚ ਹੋਵੇ, ਸੀਰੀਅਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚਰਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਗਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ। There is no church without an organ. There is an organ in every church. ਔਰ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਗਾਸਪਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਐਂਡ ਜੂਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਹੋਏ ਆ ਸਿਨਾਗੋਗ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਰ ਮਿਤਜ਼ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਰਗਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਂਟ ਜਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਟ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਗਵੇਦਾਂ ਚੋਂ ਬੜੇ ਰਾਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਸਿੱਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਾਸਰੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰੀ ਅਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, you know, ਬੜੇ ਰਾਗ, ਮਾਲੀ ਗੋੜਾ ਹੈ, ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਗ ਵੇਦਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਸਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, you know, but ਬਹੁਤੇ ਰਾਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, you know. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸੁੰਨੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ੀਆ ਇਸਲਾਮ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਵਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਵਈਏ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਫ ਯੂ ਟੇਕ ਅ ਲਿਸਟ ਟੁਡੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਬੈਸਟ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿੰਗਰਸ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਗਾਣ ਵਾਲੇ, you know। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵੋਕਲ ਹੋਵੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਤੇ ਚਾਹੇ you know ਬਦੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੀ ਵੋਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਰੈਂਡਮਲੀ ਬਿਲਾਵਲ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸੋਰਠ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸੋਰਠ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, you know। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਰਾਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਰਿਵੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਔਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਗਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਤ ਬਾਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਗਾਈ ਗਈ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਗਾਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਵ ਹਨ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਜਾਂ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾ ਲਵੋ, ਤੇ ਜੇ
ਜਿਹੜਾ ਗਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, you know. So going back to the connection between spirituality and that, so ਇੱਕ ਹੈ meaning ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਾ ਉਹਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਬੜੀ। दूसरी मैं गल मैं एक शेयर कर ला before I go into more details though कि अगर if you search the word गावना in गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी विच 4000 approximately 4200 plus time आया है गावने दा word उत्थे। So कीर्तन word more than 150 times आया है word। गावने दे उत्ते word 4200 कई ने 4500 भी लिखे हैं, you know, गावने दे उत्ते बहुत फोकस किया गया है। सोदर दियां पौड़ियां विच भी अगली ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਦਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਨਾ ਸੁਣਨ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿਲਣਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਿਲਣਾ, you know, ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚਹਿਕਣਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਬਕ ਵਿੱਚ, you know, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਝਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੋਰਚ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਆ ਜਾਏ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਚਿੜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣਾ 2 ਮਿੰਟ, ਹੀ ਵਾਸ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਵਿਚ ਨੋਟ ਵਾਸ ਦੈਟ, ਯੂ ਨੋ, ਵਿਚ ਨੋਟ ਵਾਸ ਦੈਟ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਪੁਰਾ ਔਨ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨੋਟ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਪਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਹੀ ਵੁੱਡ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਇਸੀ ਨੋਟ ਤੇ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਨੋਟ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਰਟ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਾਣ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਮਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ, that doesn't mean ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਟੂਲ ਹੈ ਖਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ, ਯੂ ਨੋ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੂਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਸੰਗੀਤ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਐਟ ਆਲ। ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਾਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੀ ਨੋਟਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਧਾ ਨੀਸਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਆਪ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪੈ ਗਿਆ, the answer is unfortunately no। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਤਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਿਤਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਗਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ, ਨਿਰੋਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਕਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ 100% ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾਂ I have now realized where I ever have to go, though that is not true at all। ਹਾਂਜੀ, any questions so far?
before I move deeper into the subject matter though, of music being important to us. Any question that come to your mind, please interrupt me and ask me the question. Otherwise, I'll continue. I think ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। And that is a very important thing and distinction to be made. So thank you for clarifying No that problem. part. Yeah, just to clarify more though, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਇਹੀ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਚੁੱਕ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲਮ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਲਾ ਲੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਡ ਮਿਲਦੇ ਕਿਧਰੇ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਧਰੇ, ਸੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਮਰਦਾਨੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਲੈ ਲਿਖ ਲੈ ਉਹਨੇ, ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਇਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਰਦਾਨੀਆਂ ਰਬਾਬ ਚੁੱਕ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਂਪਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਤਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਫਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਨਾਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਨਾ ਪਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਾਜ਼ ਨਾ ਪਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇੰਨੀਆਂ ਬੀਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ। I was fortunate this time again, ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੋਂਟ ਮਿਸ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਰਾਸ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਅਬਾਊਟ 6:30 ਔਰ 7 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਇਨ ਦ ਈਵਨਿੰਗ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਸੈਟ ਔਰ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਤਨੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਤੇ, ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਗਾਇਨ ਰੂਪ ਚ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਈ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੈਵਰਲ ਟਾਈਮ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਖੋਜ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ।
Bavraj, I think, also has a copy. Kalgit Chamatkar ji, us class which ek do bari post ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ group ਵਿੱਚ ਵੀ. This article ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਤੇ ਰਾਗ ਦੀ ਤਾਸੀਰ, ਜਾਂ ਰਾਗ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਬਿਯੋਂਡ ਅ ਸ਼ੈਡੋ ਆਫ ਅ ਡਾਊਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ। ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਫ ਯੂ ਰੀਡ ਦੈਟ ਆਰਟੀਕਲ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੂਪਣ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਰਾਗਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਭਾਵ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫॉर एग्जांपल ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਦਰਬਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੰਨ ਰਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਗ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਗਾਣ ਵਿੱਚ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, that's a separate issue though। ਹਾਂਜੀ, any questions so far? I've thrown a lot of information though today, but ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਅਗਲੇ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ 2 ਸੈਸ਼ਨਸ ਸੁਣਨੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਅ ਡੀਪਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸਿਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ though, and know why the gurus did it that way, ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈ ਕਲਾਸਿਕਲ, ਕੀ ਹੈ ਫਰਕ ਟੋਡੀ ਤੇ ਗੁਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਟੋਡੀ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੈ ਫਰਕ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। I might have Sweetie Didi and somebody else get involved with me and maybe sing a few lines also from different rags and everything, so that you have a little bit better emotional connection ki fark ki hai ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। So that is my biggest goal, which I will try to accomplish in the next week or 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। So any questions so far? Anybody else has any questions on music and spirituality ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? Okay, no question, that's good। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਸਟ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਗਾਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਦਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸਿਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੀਟ ਕਹਿ ਲਓ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਾਸਿਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7 ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਨੋਟਸ ਹਨ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਰਾਈਟ ਦੋਸ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਰੀਅਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸੌਰੀ। ਮੈਂ yeah, sorry, I forgot that I was using a different computer. I have to fix the other computer that I can write with। But basically notes ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਹੀ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾ, ਫਿਰ ਰੇ, ਫਿਰ ਗਾ, ਫਿਰ ਮਾ, ਪਾ, ਫਿਰ ਧਾ, ਫਿਰ ਨੀ, ਫਿਰ ਸਾ। So ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ next week I will make a chart though, and I will try to explain to the best of my ability though ਕਿ ਜਦੋਂ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਧਾ ਨੀਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਦੀ, ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੋਰ 9th grade math in front of you though, and how many people remember what permutation and combination is? You know, Narinder ji ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ permutation ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ permutation? Music with some a system ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ permutation ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ important ਹੈ. So I will make an attempt to explain. So अगर मैं कहाँ कि मैं मेरे कोल you know I'm playing a game of cards, you know, तो मेरे कोल 4 पत्ते मेरे निकले, you know एक निकले 1, एक निकले 2, एक निकले 3, एक निकले 4, 4 निकले मेरे कोल. तो जे मैं कहाँ कि इन्हां चारां नूं मैं किस तरह डिफरेंटली अरेंज कर सकदा, तो मैं कहांगा एक मैं लिख सकदा 1 2 3 4, एक लिख सकदा 1 3 2 4, एक लिख सकदा 1 4 2 3, फिर मैं 1 तो ना शुरू करके 2 तो शुरू कर लवां, you know, फिर मैं लिख सकदा 2 1 3 4, फिर मैं लिख सकदा 2 3 4 1. ये सियाने ने एक सिस्टम कर लेता, उन्होंने क्या इन्ना कॉम्प्लेक्स जाने की लोड़ नहीं है, you know. तो उन्होंने एक एक्सक्लेमेशन मार्क अगे लगाना जिन्होंने फैक्टोरियल किया जाता है. इफ यू गो बैक टू योर 9th grade 10th grade math you probably remember that. सियाने ने क्या नहीं जी जे 4 नंबर हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 4 ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਣਗੀਆਂ. ਤੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੈਟ? ਯੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ 4 times 3 times 2 times 1 ਹਾਂਜੀ. So 4 times 3 is 12, 12 times 2 is 24, times 1 is 24. ਤੇ 1 2 3 4 ਦੀਆਂ 24 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ. ਫਿਰ ਆਰਡਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਥ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਸਾਰਾ. ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਨ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਧਾ ਨੀਸਾ ਹਾਂਜੀ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾ ਔਰ ਪਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀ, and I'm going to do this in a chart form next week though. So this is to give the audience a sense, a better sense of understanding of where the gurus came from, what was their intent, and how this music system is all arranged. So thodi better ek theoretical understanding hove, you know, is cheez di. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਧਾ ਨੀਸਾ, ਇਹ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਰ 2 ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਸੋ ਰੇ ਦੀਆਂ 2 ਹਨ, ਗਾ ਦੀਆਂ 2 ਹਨ, ਯੂ نو ਮਾ ਦੀਆਂ 2, ਧਾ ਦੀਆਂ, I'm going to write everything down, ਨੀ ਦੀਆਂ 2 ਹਨ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਲੈਟਸ ਸੇ 12 ਨੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 12 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, 12 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਾਈਟ. So 12 times 11 times 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 is a huge big number. And what the magical thing that happens is though that when you put these notes in a different order, you know, or you remove one and put another one, or put them in a different mix karke, you know, bowl, you know, churn differently karo inna nu agar, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯੂ نو. ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੋਟਸ ਵਾਲੇ ਗਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਚ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼. ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੋਟਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਟੀਮਿਜ਼ਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ. ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨ ਦਾ. ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ ਬਾਹਰ. ਫॉर एग्जांपल ਮਾਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂ نو, ਰਾਗ, ਯੂ نو, ਵਡਹੰਸ ਹੈ. ਸੋ ਵਡਹੰਸ ਮਾਰੂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ ਬੜੀ ਗਾਣ ਨਾਲ. ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮਾਰੂ ਵਡਹੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰੂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ
ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੋਟਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਅਲਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਡਹੰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, there was a reason behind that, ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ randomly choose ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਲਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਣੀਆਂ ਬਿਲਾਵਲ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਅਲਾਣੀਆਂ ਵਡਹੰਸ ਚ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਲਾਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਡੈਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਐਂਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਡਹੰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜੋ ਅਲਾਣੀਆਂ ਗਾਣ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਲੋਕ। ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਰਠ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੋਰਠ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। I think Bhai Veer Singh is probably the only exception that I know of, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਰਾਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣੂ ਸਨ ਨਾ ਆਪ। ਜੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। So next week though, what we will do is we will write those notes on a board. We will try to see some different combinations. We will try to have a deeper understanding of the subject matter by seeing कि तनासरी दे notes ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਸਾ ਦੇ notes ਨਾਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਆਸਾ ਦੇ notes ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਟੋਡੀ ਦੇ notes ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਜ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਟੋਡੀ ਦੇ notes ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਭੈਰੋਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਤੇ ਭੈਰੋਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਜਦੋਂ ਗਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਨਾਸਰੀ ਵਾਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੋਰ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ। I'm going to talk to my ਸਾਡੀ ਕੀਰਤਨ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ and I'm going to have some people participate in that and sing a few lines from here and there, and you will see the difference between how just by shifting a single note, just by shifting 2 notes, just ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। 2 ਉੱਧਰ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ, ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ। Maybe Guru ki krit nahi hai, I don't know. I was not there when they compiled it, so I was not an eyewitness to those accounts, Or you're right, koi spiritual gal vi likhi nahi hoi gal utte koi, but ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਮ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰਾਗਾ ਨੂੰ ਰਤਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਚ ਰਾਗ ਰਤਨ ਕੰਠਕ, ਨਚ ਰਾਗ ਰਤਨ ਕੰਠਕ ਵੰਡ ਆਏ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਰਾਗਾ ਨੂੰ ਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਗੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੀਰਤਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਦੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਉਸੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦੰਡੋਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਨ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵੱਜਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣੀ ਉੱਥੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਵਾਲਾ ਜੋੜੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਸਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਗਲਾ। ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਨੋਟਸ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਬਰ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਅਕਬਰ ਪਧਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੋਰਟੀਅਰਸ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਾਇਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਚ ਮੰਨਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ। ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਾਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਾ ਰੂਪੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਰੈਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ ਨੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਸਹੀ। ਸਾ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਰੇ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਗਾ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਕਮ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹੈ ਨੋਟ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਾਨ ਵੱਜੇਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ। ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਂਝ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਅੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਐਜ਼ ਇਫ ਹੀ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇਅਰ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸਨੇ ਗਾਇਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਗ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਸਾ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਰੇ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਸਾ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਗਾ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਧਾ ਰੈਡੀ ਹੈ। हे ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, हे ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਗ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੰਡੋਤ ਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡੋਲੇ ਨਾ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਰ ਹਿੱਲਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਗ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਇਹ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਡੋਲੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਨੋਟਸ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕਿਧਰੇ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨੇਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਤੇ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੰਡੋਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਡੰਡੋਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜਿਹੜਾ
ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਾਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਸ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਥਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗਾਇਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਸ ਰਾਗ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਡੰਡੋਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਉਸ ਗਾਇਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਡੋਲੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿਧਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਾਓ ਨਾ ਗਾਓ, ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਇਸ ਰੂਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ I'm going to end my class early today because we have a Kirtan workshop. They're going to start at 10 o'clock. ਤੇ it just so happened ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗੀਤ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ within half an hour ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। Anybody who wants to join as a student or as an observer, it doesn't matter to me. If you can message me, I will send you the materials and send you the invitation to attend, more than maybe. बेटी 15 मिनट पहले शुरू होएगी कि 1:45 बजे के 1 बजे? नहीं 1 बजे शुरू, 1 बजे शुरू करांगे कि आज दा शब्द दी लाइनां बड़ियां छोटियां हैं, there is no need। ठीक है, थैंक यू। Yeah, no problem. Yeah. ਵੀਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਿਦਾਇਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ, ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਜਦੋਂ ਨੋਟਸ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਲ ਇਨਸਾਈਡ ਅਸ। ਐਂਡ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਉਸ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵੀ, ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਬਿਫੋਰ, ਅਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਇੰਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗਾਇਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਤਕਾਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਕੇ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਪਾਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਬਟ ਉਹ
ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਗਏ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ I make sure that people understand all these concepts. So ਇਹ ਅਗਲੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਸਨਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਪਾਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਨਾ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਲਵੋਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀ-ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। I'm going to end my talk right now though, and I'm going to wait if anybody has any more questions though. Otherwise, I'm going to end it. Any questions or any comments you have, please share. Virji, just one question. Honestly, Sodar ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ when we say, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, so we use that word a lot, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Sodar, so I just interrupt you, ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। right, no, but so that's my question. I know it may be a very stupid question or maybe whatever, but I just want to know, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, should we draw any type of distinction ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ so there is, so it's no distinction, right? So we should, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ exact same entity ਹੈ। ਉਸ entity genetic makeup ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ same ਹੈ, everything ਹੈ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ we should not draw any distinction, right? We should say it's the same thing, right? Zero distinction, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, anybody else see any questions though before I end the class? And next time ਅਸੀਂ 15 minute ਪਹਿਲੇ we will start 8:15, so it will give me a little bit more time. Hanji, this time we'll end at right now though. No more questions, so okay, I hope this was productive and we learned a little bit. And next week though we're going to draw a chart and we're going to have a little better understanding, technical knowledge better, ਤਾਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤਾਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਕਿ ਆਪ ਗਾਓ ਨਾ ਗਾਓ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਬੈਟਰ, ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਥੋੜੇ ਆਨਸਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ everybody।